जय श्रील गुरुदेव, जय श्रील प्रभुपाद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपियकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्ण, समस्त को आम चैनल स्वागत। आज आम आलोचना करवा भगवान श्रीकृष्णकर महिमा संबंध में। आगू आमर जन्माष्टमी रही, से जन्माष्टमी संबंध में आम कि आलोचना करवा। समस्ते बहुत सुंदर भाव में आमे माने जन्माष्टमी पालन करुछंती। बहुत धूमधाम रे पालन करा जाउछि सारा भारत रे, सारा पृथ्वी रे। यही पालन करिवार उद्देश्य कौन? आमे जन्माष्टमी कहीं पालन करिया? प्रभुंकर जन्मोत्सव पालन करिवार अर्थ कौन? कौन दरकार है? इस संबंध में आमे आलोचना करिवा। समस्ते प्राय जानी प्रभुंकर जन्म उत्सव एणुकर श्रद्धार पालन करा जाए। जमती आम आमर पिलामानंकर बा आम निजर जन्मोत्सव अति सुंदर भाव पालन करती, श्रद्धार सहित पालन करती, बहुत महोत्सव करती। आमर जन्मोत्सव पालन करवा एवं प्रभुंकर जन्मोत्सव पालन करवा आकाश पाताल प्रभेद रही। आमे आम जन्मोत्सव पालन करुछन कहीं करुछन? तार लक्ष्य कौन रही? आम निजर जन्मोत्सव पालन करुछंती कौन पाई ना? मु जन्म होइथिली, मु एये तिथि बा ए डेट रे जन्म होइथिली, एणुकरी से उत्सव करी अन्य सांग साथी पड़ोसी बंधुबांधव समस्त को आम सब खाद्य पदार्थ विभिन्न प्रकार आइटम करी समस्त को दियंती। बा विदेशी स्टाइल रे हला माने केक काटिकी जन्म उत्सव पालन करुछंती। किंतु प्रभुंकर जन्म उत्सव पालन करुछंती आमे कहीं? आमे आमर जन्मोत्सव पालन कले एथिरे कौन अच्छे? पुण्य। हाँ, पुण्य अच्छी। अन्य को दान देवा, अन्य को खाद्यपेय देवा, एथिरे निश्चय पुण्य रही। किंतु प्रभुंकर जो उत्सव करा जिवो, प्रभुंकर जन्मोत्सव रे प्रसाद वितरण करा जिवो, तेबे ताहले एटा कोटि कोटि आमर जन्मोत्सव टू कोटि कोटि गुण रे बहुत पुण्य। प्रभुंकर प्रति यहाँ गोटे आमर श्रद्धा। प्रभु बहुत प्रसन्न होती जे मोर जन्मोत्सव लोक मैंने पालन करुछंती बा भक्त मैंने पालन करुछंती। निजर प्रभुंकर जे सारा संसार मालिक, सारा संसार को जन्म देइछंती, आमको जन्म देइछंती, आमर बापा माँ को जन्म देइछंती, हाँ समस्त को जन्म देइछंती। सही प्रभु तांकर जन्मोत्सव आमे पालन करिया। यार अर्थ विशेष करी साधु सन्थ माने प्रभुंकर भक्त माने से माने पालन करिवार अर्थ अलगा एवं आमी साधारण लोक पालन करुछंती आमर अर्थ अलगा। आमर पुण्य हबो, भक्त माने पुण्य हबो, आमे केमती पुण्यात्मा हबो, पाप आमर ध्वंस हबो। हाँ, प्रभु आमर मनोकामना पूरा करिए, से आम विशेष करी जन्मोत्सव पालन करुछंती गुणाधिके। किंतु भक्त माने जो माने प्रभुंक प्रति श्रद्धा, प्रभुंकर जन्मोत्सव दिन प्रभु को स्मरण करती, प्रभुंकर लीला स्मरण करती। प्रभु ए धराधाम को आविर्भूत होते अवतीर्ण होकर आसते कौन पाई से विषय आलोचना करती, ताहा स्मरण करती एवं प्रभु को श्रद्धा भक्ति करी आम केमती प्रभु धाम को जीवु। प्रभु आसते आम को तांकर संदेश देवाई, लीला माध्यम तांकर संदेश दौरान जे मोर भक्त हुओ, मोर भक्त हेले तुम्हें मो पाखु पड़े आसो। जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता, भूतानि जानती भूतेज्या जानती मज्जाजी नौपिमा। प्रभु कहले जे जे देवता पूजा करती से देवलोक को जाती, जे पितृपुरुष पूजा करती से पितृलोक को जाती। हाँ,
ଯିଏ ଭୂତପ୍ରେତ ଆଦି ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭୂତପ୍ରେତ ଆଦି ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପୂଜା କରନ୍ତି ମଦ୍ଭକ୍ତା ଯାଆନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ପୂଜା କରୁଛ କର, ଶେଷରେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବ। କହୁଛନ୍ତି ଶିବ, ଦୁର୍ଗା, କାଳୀ, ଯାହା କିଛି ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ଭୂତ, ପ୍ରେତ ଯାହା ପୂଜା କର ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ପାଖକୁ ଶେଷରେ ଯିବ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା, ଭୁଲ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ କହିଲେ 9ମ ଅଧ୍ୟାୟ 25 ଶ୍ଲୋକରେ ଯାଆନ୍ତି ଦେବବ୍ରତା ଦେବାନ ଶ୍ଲୋକରେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଧାମର ସନ୍ଦେଶ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ, ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସ, ତୁମେ ଏଠି କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ଏଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହେଲେ, ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ରହିବେନି, କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ, କୌଣସି ରାଜା ମହାରାଜ, କୌଣସି ନେତା ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିକି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଟା ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି, ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ସଂସାରରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିବେ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ଅଧର୍ମ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ଅଧର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେହି ଆଉ ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କେହି କରିପାରିବେନି। ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, କଂସ ଦୁରାତ୍ମା ଥିଲା, ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ହାତରେ ମରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହା ହାତରେ ମରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତି କାଳଯବନ ଥିଲେ ଏବଂ ଜରାସନ୍ଧ ଏତେ ବଡ଼ ପାପୀ ଥିଲା, କେତେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଆଣି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତି କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରଭୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ରହିବା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟ। ଏ କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଏଡ଼େଇବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ହଜାର ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି, ଗରିବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ଠକି ଭଣ୍ଡିକି କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକି 10 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣି ଆଣି 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକିକି ଆମେ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତେବେ ତାହେଲେ ଯେ ଆମେ ଧନୀ ହେଇପାରିବା, ଗରିବଟାକୁ ଦୂର କରିହେବ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଦୁଃଖକୁ ବା ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡ଼େଇବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ହଜାରଟା ଦୁଃଖ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜଞ୍ଜାଳ ଆମକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ହଜାର ଜଞ୍ଜାଳ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସଂସାରରେ, ନଚେତ୍ ଜଞ୍ଜାଳ ଆମେ ଦୂର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଛଡ଼ା ମୋର କିଛି ନ ହେଉ, ମୁଁ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବି। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ହଜାର ଦୁଃଖକୁ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଦୁଃଖଟା ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ହଜାର ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ପାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଫେର କର୍ମ ଚକ୍ର, ଗୋଟେ କର୍ମ ଚକ୍ରରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଗୋଟେ କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଯାଏ ଆମେ 1000 କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଭିତରେ 1000 ପାପ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ପାପ ଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ଚାଲିଥିବା। ଗୋଟେ କର୍ମର ଫଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲେ 1000 କର୍ମ ଆମେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଇଟା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଚାଲିଥିବ। ଏଣୁକରି ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି କଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କ'ଣ କଲେ? କିଛି ପ୍ରତିକାର କଲେ? କିଛି କଲେନି। ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦିଆ ହେଇଗଲା, କିଛି ପ୍ରତିକାର କଲେନି। ସାପ ସାମ୍ନାରେ ଛଡ଼ା ହେଲା, ତାକୁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କଲେନି। ତା ନିଆଁରେ ପକା ହେଲା, ନିଆଁରେ ନ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କହିଲେନି, କିଛି ପ୍ରତିକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଆ ହେବ କୁହାହେଲା, ତଥାପି କିଛି ପ୍ରତିକାର କଲେନି। କି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଲେନି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବିପଦରୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେ ମୁଁ ଭୟ କଲି। କାହିଁକିନା ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଯିଏ ଶରଣ ଯାଇଛି, ସେ କେବେ ଭୟ କରେନି, ସେ ନିର୍ଭୀକ ହେଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ନିର୍ଭୀକ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ନଚେତ୍ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। କ'ଣ ସେଟା କୁହାଯାଉଛି? ମୋ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, କରି କରାଉଥାଏ ମୁଁ ହିଁ, ମୋ ବିନା ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ମଫଳ ଯାହା ରହିଛି, ତାକୁ କର୍ମଫଳକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାପ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଆମର କର୍ମଫଳ ଆମର ପାପ ଫଳର ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବ କେବଳ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ କାମନା ଭଗବାନ ପୂରଣ କରିବେ। ଯଦି ଭଗବାନ ପୂରଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହେଲେ ଜୀବ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବନି। ଏଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଧରାଧାମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧରାଧାମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସବୁକିଛି ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିକି ମୋ ଶରଣରେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ସମସ୍ତ ପାପରୁ। କୌଣସି ପାପ ଆଉ ରହିବନି। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତି ହେବ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପରିକା ବ୍ରଜବାସୀମାନେ, ଗୋପୀମାନେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ସଂସାର ରହିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ରହିବା, ଭଲ ପିନ୍ଧିବା, ଆମର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପାଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇ ସଂସାରରେ ରହିବା ପାଇଁ କେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁବେ। ଆପଣ ଭାଗବତମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସଂସାର ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ଭକ୍ତି ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି କରିହେବ, ଭକ୍ତି କରିହେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସଂସାରରେ ଭକ୍ତି କିଏ କରିଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡବମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତି ସେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏମିତି ଭକ୍ତ, ସଂସାର ରହିକି ମଧ୍ୟ, ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ରାଜର୍ଷି, ରାଜା ଏବଂ ଋଷି। କେତେ କଷ୍ଟ। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି? କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ, ସେମାନେ ଚାହୁଁ ବି ନଥିଲେ, ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲା ଛାଡ଼, ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ
धर्म संस्थापन करने आसते। एणुक वेद धर्म रक्षा करा पड़ो। स्त्री को संसार मर्यादा देवा पड़ो। संसार रे जदि धर्म ठीक रे रहिबो सेतेबेले धर्म ठीक रे रहिबो जेतेबेले संसार रे स्त्री लोक माने सुरक्षित रहिबे। स्त्री लोक मान को सम्मान दिया जीवो। स्त्री लोक माने उपयुक्त सुरक्षा पाइबे। आधुनिक सुरक्षा नुह वर्तमान जुग जो साइंस लिव इन रिलेशन रे रहउछंती सुरक्षा भावुछंती ना, एमती नुह। वैदिक संस्कृति हिसाब से सुरक्षित रहिबे। तांकर कौन से असुविधा जमती न हो। बाल्यकाल बापा को अधीन रे, बापा सुरक्षा रे, यौवन हेले स्वामी सुरक्षा रे, एवं वार्धक्य हेले वृद्धावस्था पुत्र सुरक्षा रे। एणुक सुरक्षित रखा जदि स्त्री लोक माने सुरक्षित न रे तेज ताहले संसार कौन हम अधर्म रे पतित हम। से अधर्म तलू तलू से अधर्मर गर्त भितर पशिज। अधर्म तलू चलीज से। जे स्त्री लोक मैंने सुरक्षित तेज ताहले धर्म रहिबो, समाज रहिबो, श्रृंखला रहिबो, सदाचार रहिबो, पुण्य रहिबो, भक्ति रहिबो, सब किछि रहिबो। एणुक भगवान धर्म संस्थापन करने द्रौपदी प्रति जहाँ अत्याचार करागला ये दुराचारी पापी मान विनाश करने युद्धटा प्रोत्साहन कले प्रभु। नचेत धर्म संस्थापन हेनी, समाज संस्थापन हेनी। जिते समाज ठीक रही से जड़े भक्ति करें। समाज जदि खराब अच्छी जड़े शिक्षा किसी लाभ करें। प्रभु के भी सम्मान कर जापर। जदि जड़े बापा हेले प्रथम गुरु, यदि बापा प्रति सम्मान जनकर रही से शिक्षा जड़े करनी से एत सहजरे भक्ति करि पारिबो नाही। कहीं से सम्मान करिया शिखेनी। कृतज्ञता तार ना, अकृतज्ञ मनीष केवे भक्ति करें। जनकर उपकार पाई बापा माँ आम के उपकार पाई, समाज ठू के उपकार पाई, प्रति आम सम्मान रहा आवश्यक। तेबे ताहले जे आम भक्ति कर आम जीवन धारण करने बापा माँ आम बहुत परिश्रम करमको जत्न कर पालन कर प्रति कृतज्ञता रहा पड़ो। जदि अकृतज्ञ हो तेबे ताहले से जड़े भक्ति करें तार मनोवृत्ति आसोनी भक्ति रे पुण्य सत्मार्ग जावाई इच्छा हेनी। यहाँ तो भौतिक जगतर कथा अर्थात बाह्य जगतर कथा, भौतिक सामाजिक कथा। किंतु आध्यात्मिक लाइन में जो साधु सन्थ महात्मा मान आम कि लाभ पाँच से आम भक्ति करने सबकि सुजोग देती। सब प्रकार सुव्यवस्था कर देती। रहा खाଇବା पीवा भान भक्ति करिया, नाम करिया, कीर्तन करिया, सबकि करिया सुविधा देती। तांको जे सम्मान करवानी ये कृतज्ञता हेनी प्रति तेबे ताहले से जमारू भक्ति लाइन रे थिले मध्य अर्थात भक्ति वेश धारण करथिले मध्य नाम जप करुथिले मध्य ए अकृतज्ञता जोगु से केवे भक्ति आगू जाई परिबनी, अधपतित हो तार अपराध हटिज। एणुक विशेषकर साधु सन्थ जो मैंने प्रभुंर भक्त से माने प्रभुंर मिशन को, प्रभुंर जो प्रचार कार्य को, उद्देश्य को आगू बढ़े चली। यदि साधु सन्थ मैंने प्रभुंर बाणी को जो प्रभु बाणी देइछन्ति समस्ते मते पूजा कर एवं मो पाखु आस कहते ये दुख संसार रुहनी एक कथाटा तांकर जो प्रिय भक्त माने श्रील प्रभुपाद, श्री गुरुदेव, साधु सन्थ माने एमाने से महाप्रभुंर बाणी को समस्त पाखे पहुँचाऊँ। विभिन्न आश्रम करी लोक मान शिक्षार सुविधा देउछन्ति, खाइबा रहिबा पीबार सुविधा देउछन्ति, कौन के भक्ति करिबा पड़िबो ताक शिक्षा देउछन्ति। एणुक आम मैंने समस्ते तांको पाखे ऋणी। एणुक विशेषकर साधु मैंने प्रभु भक्ति करुछन्ति। जन्माष्टमी इत्यादि उत्सव पालन करुछन्ति जे प्रभु को मन पकेवा, प्रभुंर लीला श्रवण करवा, भगवान कौन लीला करते ताहा मन पकेवा। तेबे ताहले आमे प्रभु प्रति आमर श्रद्धा जात हो, तांको सेवा करने इच्छा हो, तांको भक्ति करने इच्छा हो। तेबे दे आमे
ଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ଏଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ଏଇଥିପାଇଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତି କରାଯାଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୌତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଭକ୍ତ ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଜଣେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି କଲେ ଭୌତିକ ଲାଭ କିଛି ପାଇବନି, ଭୌତିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବ ଏବଂ ମହାନ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭୌତିକ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁବ। ଯେ ସୁଦାମା ତାଙ୍କୁ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଦାମା କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଲେନି, ସ୍ୱୀକାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦ୍ୱାରିକାପୁରୀ ପରିକା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରୀ ପରିକା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରାଜପ୍ରସାଦ ପରିକା ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରିଦେଲେ ମହଲ, ସେ ସେଠି ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଚଳିକି ରହିଲେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଖାଉଥିଲେ ସେମିତି ଭିକ୍ଷା କରିକି ଖାଇଲେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରିବି, ତେବେ ତାହେଲେ ମୋର ଭକ୍ତି ଆସିବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବନି, ମୋର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଦୁଃଖ ମୋର କିଛି ଆଉ ରହିବନି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଭୌତିକ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରେନି। ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ଦିନହୀନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବ, ମନେ ରହିବ, ଆଉ ମାୟାରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଏଇଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଦେଖେଇବା, ଯେ ସାଜସଜା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରତ କିଛି କଲେ, ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ବହୁତ ଘରେ ସଂସାର ରହିକି ନିଜର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମର ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାତ ହେବ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ମୁହଁ ଫେରାଇବା। ଏ ଦୁଃଖ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକକୁ ଯିବା, ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏ ମିଶନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା ସେ ନିଜେ ହିଁ କହିବେ, ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ, ଜୟ ଶ୍ରୀଲ ଗୁରୁଦେବ କି ଜୟ।